قرآن کہتا ہے سنو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر اتار دیا ہے، اب تم 313 مقابلہ نہیں کرو گے، تمہارے ساتھ فرشتوں کی جماعت مقابلہ کرے گی۔ اے مسلمانوں، ظالم کتنا طاقتور ہو جائے، یہ مسلمان جہاں کھڑا ہوگا طاقت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہو جائے گا، اور وہ کہے گا کہ اگر کوئی ظالم ہے، قرآن کہتا ہے تم ان کے سامنے میں اپنے سر کو مت جھکانا، اپنے آپ کو مت جھکانا، اس کے ظلم کو بڑھاوا مت دینا۔ تم نے ظالموں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا حق مانگنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ پوری فضا کو تمہارے حق میں بدل کے رکھ دے گا۔ ہوش کے ناخن لیتے ہوئے تھوڑی دیر تک آپ مجھے سننے کی کوشش فرمائیں۔ ہمارا اور آپ کا یہ اجتماع ہونا کامیابی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے جب یہ اجتماع ہمارے حالات میں تبدیلی پیدا کرنے کا ارادہ، ہمارے اعمال میں تبدیلی پیدا کرنے کا ارادہ لے کر کے آئے۔ میں عرض کروں کہ کلام مبین کی جانب جب ہم نظر اٹھاتے ہیں تو ایک مسلمان کی سچی اور صحیح زندگی کی تصویر سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یا تو مسلمان جیتا نہیں، اور مسلمان جیتا ہے تو اس کی زندگی خدا کے لیے ہوتی ہے، یہ مسلمان مرتا ہے تو اس کی موت بھی خدا کے لیے ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اگر تمہارے اندر دھیریہ ہے، تمہارے اندر حوصلہ ہے، تو مسلمانوں تم مسلمان مر کے دکھاؤ۔ یعنی جب تم مرو تو مرنے سے پہلے اپنے کردار میں ایسی صداقت پیدا کرو، اپنے کردار میں ایسی سچائی پیدا کرو، اپنی زندگی میں ایسا اخلاص پیدا کرو، اپنے آپ میں ایسا کمال پیدا کرو کہ جب تم مرو تو تمہاری موت میں اسلام کا رنگ پیدا ہو جائے۔ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو تمہاری رخصت پر خدا کی رحمتیں تمہارے ساتھ ساتھ اس دنیا تمہارے ساتھ ساتھ جائیں۔ میں عرض کروں کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان کا یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ یا تو میں جیوں گا نہیں، اور میں جیوں گا تو خدا کے لیے جیوں گا، میں مروں گا تو خدا کے لیے مروں گا۔ اور مجھے بولنے کی اجازت دیجئے کہ قرآن کہتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے، سنو، وہ شخص جو چاہتا ہے کہ میں ایمان والا ہو جاؤں، میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں، میں ایسے لوگوں کے لیے ایک سرٹیفکیٹ دینا چاہتا ہوں۔ رب نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرے گا جس کے مقدر میں ایمان ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے اندر اگر ہمت ہے، حوصلہ ہے، تو اپنے سجدوں سے اپنی مسجدوں کو آباد کیجئے۔ یہی سجدہ تیری مسجد کو بھی بچائے گا، یہی سجدہ مسلمانوں کی جانوں کو بھی بچائے گا۔ یہی سجدہ جس سجدے سے ہم اور آپ دور ہیں، آپ جاننے کی کوشش کرو گے یہ جنگ بدر جو جیتی گئی تو کیسے جیتی گئی، اس کی تمہید کیا تھی، اس کا پیش خیمہ کیا تھا۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ یہ مسلمان تو 313 تھے، سامنے کا جو لشکر تھا وہ 1000 کے آس پاس کا لشکر تھا، یہاں تو بے سر و سامانی تھی۔ قرآن کہتا ہے انتم اذلہ، تمہارے حالات یہ تھے کہ تمہارے پاس کھانے پینے کے سامان نہیں کہ تم سفر بھی کر سکو، لیکن ان حالات میں بھی تم نکلے کیونکہ تم نے اسباب پر بھروسہ نہیں کیا، تم نکل پڑے، تم بے سر و سامان تھے، تم نکل پڑے اس لیے کیونکہ تم نے اسباب پر بھروسہ نہیں کیا۔ جو لوگ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں وہ تعداد کو دیکھتے ہیں، جو اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ہتھیار کو دیکھتے ہیں، جو اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں وہ تیر و تبر و تلوار کو دیکھتے ہیں۔ یہ مسلمان اسباب سے کہیں زیادہ مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتا ہے، اس قدر کہ اسباب ساتھ چھوٹ جائے مگر مسبب الاسباب کا ساتھ نہ چھوٹے۔ اسی جذبہ ایمانی کی وجہ سے قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ارے تم نے ایمانی قوت پیدا کر لی تو سارے زمانے میں سب سے سر بلند ہو جاؤ گے۔ اے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مولانا عرفان
क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। आप जरा देखिए जंगे बद्र जो जीती गई तो कैसे जीती गई। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, अलन यकफियकुम अन युमिदकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफि मिनल मलाइकति मुनज़लीन। रब ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है कि जंगे बद्र में लड़ने वाले सहाबाए किराम तुम्हारे साथ साजो सामान नहीं, हथियार नहीं, 2-3 घोड़े, चंद ऊंट और पाप प्यादा सारे सहाबाए किराम निकल पड़े, पास साजो सामान नहीं, मगर अल्लाहु अकबर, ये हौसला कैसा था जो हथियार के मुकाबले में काम कर रहा था, ये हिम्मत कैसी थी जो हथियारों के मुकाबले में काम कर रही थी, इनका जज्बा कैसा था जो तलवारों के मुकाबले में इनका ईमान काम कर रहा था। जरा देखिए कि खुदा ने इरशाद फरमाया, जंगे बद्र में जब ये लोग पहुंच गए, इनकी जज्बे ईमानी की वजह से कुरान कहता है, सुनो, अल्लाह ताला ने फरिश्तों का लश्कर उतार दिया है, अब तुम 313 मुकाबला नहीं करोगे, तुम्हारे साथ फरिश्तों की जमात मुकाबला करेगी। और रब ने इरशाद फरमाया, इस जंग की जीत का मतलब क्या, इस जंग की जीत का मकसद क्या, इस जंग के फतह का राज क्या। रब का इरशाद सुनो, बला इन तस्बिरू व तत्तकू, हमारे पास सब्र खत्म हो गया। अगर ये सब्र खत्म नहीं होता तो ऐसा नहीं होता कि कोई बिजनेस की वजह से, चंद पैसों की वजह से खुदा के सजदे को छोड़ देता। अगर सब्र खत्म नहीं होता तो मुलाजमत की वजह से इंसान बेनमाजी नहीं बन जाता। अगर हमें सब्र नहीं, हमारे पास सब्र नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि माल के लालच की वजह से हम जमीन बेच देते हैं, हम अपना दीन बेचने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जब सब्र नहीं होता है उस वक्त यही इंसान चंद कौड़ियों के भाव बिक जाता है, कौम को बेच देता है, मिल्लत के लोगों को बेच देता है। रब ने इरशाद फरमाया, तुम अपने अंदर वो सब्र पैदा करो, ऐसे सब्र की सलाहियत पैदा करो कि जिसकी बदौलत सामने पैसे हो मगर तुम उस पैसे को ठुकरा दो, सामने में तुम्हारे साथ आसाइश हो तुम ठुकरा दो, सामने में तुम्हारी तफरीह का सामान हो तुम ठुकरा दो। तुम बोलो कि मैं मुसलमान हुआ हूँ अपने नफ्स की तस्कीन के लिए नहीं, मैं मुसलमान हुआ हूँ तो इसलिए कि जरूरत पड़ेगी तो अपनी जान देंगे मगर अपने खुदा को राजी करेंगे। तुमको अपने खुदा को राजी करना पड़ेगा, इस उमंग के साथ चलना पड़ेगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है मैटर नहीं करता है, मेरा रब खुश होना चाहिए, मेरा रब राजी होना चाहिए। रब ने इरशाद फरमाया, अगर तुम सब्र करोगे वो तत्तकू, अगर तुम अपने अंदर तकवा पैदा करोगे, अल्लाह का डर पैदा करोगे। अभी की जितनी सारी बातें हुई ये सब्र और तकवा के दायरे के अंदर है। या तो मुसलमान साबिर हो जाए और मुत्तकी हो जाए, अगर साबिर और मुत्तकी ये दोनों हो गए तो रब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी जंग का पासा पलटेगा, तुम्हारी कोशिशों का पासा पलटेगा। कि फिर वो वक्त आएगा कि खुदा ने फरमाया, युमिद्दकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफि मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, कि अल्लाह ताला उस जंग बद्र में 313 नहीं 313 सहाबा का लश्कर था, मगर अल्लाह ने 5000 फरिश्तों को उतार कर इनकी जमात को मजबूत बना दिया। ये जो जमात की मजबूती है ये किसी तादाद, किसी असलहा की वजह से नहीं, ईमान और तकवा पैदा कर लिया तो अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को उतार कर रख दिया है। तो बोलिए, सब्र और तकवा जिंदगी में आप पैदा करोगे? सब्र और तकवा जिंदगी में पैदा करोगे? क्या आप अपने सब्र और तकवा की वजह से बुराई को छोड़ सकते हो? आप गुनाहों को छोड़ सकते हो? आप नमाजें पढ़ सकते हो? आप अल्लाह ताला को राजी कर सकते हो? आप अपने खुदा को राजी कर सकते हो? ये वो चीजें हैं जो आप कर सकते हो, ये इंसान कर सकता है। याद रखें मुसलमानों, आपके सामने में ये जालिमों की तस्वीरें हैं, आपके सामने में ये सारी हुकूमतें हैं, आपके सामने में ये सारे फैसले हैं, ये ताकतें, ये फैसले हमारी मस्जिदों के ऊपर, हमारे मदरसों के ऊपर, वक्फ की जमीन के ऊपर, हमारे अमलाक के ऊपर, इन सब ने बदनजरी की है, बुरी नजरें इन सब ने गाड़ी हुई है। मगर मैं कहना चाहूंगा कि आप जहां कहीं रहो, अपने आप को इस्तिकलाल का एक पहाड़ बनाओ, अपने आप को मजबूती और अमल और किरदार का एक नमूना बना लो, और उसके बाद जिस वक्त आप चलो तो
इस शान से चलो कि कुरान कहता है ला तरकनू इलन नदीना ज़लमू फतमस्सकुम अन्नार, कि याद रखना ऐ मुसलमानों, जालिम कितना ताकतवर हो जाए, ये मुसलमान जहां खड़ा होगा ताकत का पहाड़ बनकर खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि अगर कोई जालिम है, कुरान कहता है तुम उनके सामने में अपने सर को मत झुकाना, अपने आप को मत झुकाना, उसके जुल्म को बढ़ावा मत देना, तुम उसका साथ मत देना। अगर तुम साथ दोगे फतमस्सकुम अन्नार, जहन्नम की आग तुम पर हमला करेगी, हलाकत तुम पर हमला करेगी। खुदा ने कहा मालकुम मिन दुनिल्लाहि औलिया, तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा अगर तुम जालिमों के साथ दोगे, तुम ला तुनसरून, तुम्हारी मदद खत्म कर दी जाएगी। और अगर तुमने जालिमों के सामने आंखों में आंखें डालकर अपना हक मांगना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला पूरी फिजा को तुम्हारे हक में बदल के रख देगा।